Lebah itu hidupnya simple. Lihat Allah bilang nih, fasluki, telusuri, subula rabbiki dzululan, cari, telusuri jalan-jalan Tuhan yang mudah-mudah. Ini pesan ya, kalau kepengen hidup kayak lebah, bermanfaat, ya jalani hidup yang mudah-mudah saja, jangan yang sulit-sulit dicari, yang mudah kita jalani. Kalau sudah mampu boleh meningkat, yang agak sulit boleh, tapi mulai dari yang zulul, yang mudah kita jalani, kita tapaki, kita telusuri. Ini ayat pesan buat apa? Buat lebah, tapi pelajaran buat kita, karena semua ada ibrah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين والمغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت وبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ulang هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة langsung ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat, terlebih dahulu silahkan buka halaman 274 dari mushafnya, Quran surah An-Nahl surah ke-16 nomor ayat 65 paling atas ya. Bil khusus yang kami hormati dan kita muliakan semua gurunda kita Al-Habib Sayyid Al-Ustadz Ali bin Ahmad Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini, kemudian para sesepuh, para tetua, para abah dan umi, para njid dan jidah, para bapak dan emak, rahimakumullah. Pagi hari ini masih ada bulan Syawal belum nih? Udah habis? Masih ya? Tanggal 29 dari bulan Syawal, saya minta maaf lahir batin. Mohon dimaafin ya. Maafin nggak? Maafin nggak? Awas nggak maafin. Kalau orang suka maafin dan suka menyikapi perilaku buruk orang lain dengan dada lapang, membuka lembaran baru, jaminan Allah ampunan buat kita semua. Quran surah An-Nur ayat 22. Tuh Allah beritahukan, "Falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurun rahim." Falyafu wal yasfahu. Kalau jadi orang, kata Allah Ta'ala, mbok ya senang memberi maaf, mbok ya senang memberi maaf. Wal yasfahu, dan mbok ya senang untuk selalu mau buka lembaran baru. Lembaran lama tutup dah, bekas-bekas kotorannya ilangin dari pikiran semua. Ala tuhibbun, emang ente gak demen, emang ente gak suka an yaghfirallahu lakum, Allah berikan ampunan buat kalian. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Mudah-mudahan Allah berikan kita mampu berakhlak dengan akhlak ayat ini, sehingga suka memberi maaf pada orang lain yang bersikap buruk sama kita, berucap buruk pada kita, dan mudah-mudahan kita suka untuk selalu membuka lembaran baru, dan mudah-mudahan berikan ampunan Allah tercurahkan buat kita semua, begitupun maafnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati dan diberkahi, dan mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti Al-Mahdi ini yang dibimbing, arti Al-Mahdi yang dituntun, arti Al-Mahdi yang diarahkan. Apalagi imamnya nih Ustaz Ali, Masya Allah, Ibn Ali nih pas banget masjidnya Al-Mahdi, dan mudah-mudahan membimbing kita, mengarahkan kita ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian renungan pagi hari ini apa ya kira-kira? Quran surah An-Nahl. Artinya surah tentang lebah. Kenapa sih perlu kita renungkan surah ini? Hari ini
Tanggal berapa ini? 20 Mei. 20 Mei ini hari lebah sedunia. Hari ini nih. Ya. Saya kemarin lewat Cibubur Pramuka, ada tulisan tanggal 20 Mei peringatan hari lebah sedunia. Ya udah, pagi hari ini kita baca aja surah lebah, ya enggak? Memperingati dengan apa nih? Dengan merenungkan surah lebah. Lebah kan ini binatang yang sangat unik. Lawannya lebah apa coba? Lawannya lebah laler. Ya. Lawannya lebah laler. Kalau bahasa Indonesia lalat. Ya. Kenapa disebut lalat? Nemplok di mana aja semua dijilat. Itu namanya lalat. Iya. Apa nih? Ya. Bahasa Arabnya zubab. Kenapa disebut zubab? Kullama zubba zabba. Diusir balik lagi. Diusir lagi. Zubab. Ustaz, masyaallah. Nah, kita pagi hari ini memperingati hari lebah sedunia. Ayo kita renungkan beberapa ayat suci Al-Quran dari surah An-Nahl atau lebah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kemuliaan surah lebah ini. Paling tidak kita bisa berperilaku laksana lebah. Lebah itu nggak bakal mau manclok, nggak bakal mau mampir, nggak mau berhenti cari makan kecuali di tempat yang bersih. Itu lebah. Dia pun ngambil sari dari bunga-bunga, buah-buahan yang bagus juga. Tuh, di kembangnya, karena diambil sarinya oleh lebah, kembangnya semakin bagus menjadi buah. Tuh. Manfaat nggak? Manfaat tuh lebah tuh gambarannya. Ya. Udah gitu lebah menghasilkan apa, ibu-ibu? Menghasilkan apa ya? Berarti kalau tahu, kenapa tuh? Menghasilkan? Ya kalau bapak-bapak udah madunya lain. Ini ibu madu beneran ini. Madunya madu lebah. Kalau bapak-bapak mah madunya apa? Hah? Madu cinta. Memadu cinta. Ya. Yeah. Baik, jamaah sekalian, ayo kita buka Quran surah An-Nahl ayat 65 hingga ayat 69. Kita mulai lagi tabarukan dengan Ummul Quran. Setelah tadi kita baca suratul Rahman, sudah baca suratul Waqiah, ya kita buka lagi majlisnya dengan baca Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil Fatihah. Allah jadikan kita min ahlil Quran, min ahlil Nahl, min ahlil Rahman, min ahlil Waqiah. Insya Allah. Ala hadiniyah wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من شهداء الحق amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Dan sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutmu, berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya, dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin umat manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buah, lalu bertempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi yang berpikir. Amin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 65 dari Quran surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini merupakan surah Makkiyah, surah yang turun di masa Nabi masih berada mendakwahkan Islam di kota Makkah. Surah Makkiyah ini terkenal dengan surah yang berisikan kandungannya dua perkara yang maha penting dalam kehidupan manusia: iman dan akhlak. Sedikit sekali dari Quran surah Makkiyah yang membicarakan tentang panduan dan teknis pelaksanaan hukum Islam. Dikit sekali. Dalam surah Makkiyah sudah ada perintah aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Tapi aplikasi teknisnya enggak dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena surah-surah Makkiyah ini notabene berisikan dua perkara penting. Selama Nabi mendakwahkan Al-Quran di Makkah 13 tahun lebih kurang,
tentang iman dan akhlak. Oleh karenanya nanti kan muncul sebuah ungkapan nih, mana utama ilmu dengan adab? Jawabannya adalah adab. Ya, tentunya orang bisa beradab dengan ilmu. Makanya ayat-ayat makiyah, nanti kita contohnya nanti ayat yang 67 tentang masalah perasan kurma dan anggur. Kita akan lihat sini, Allah tidak jelaskan tentang panduan hukum fikihnya, tetapi hanya seputar penjelasan tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat-ayat yang kita baca barusan ini menguraikan bukti-bukti keesaan Allah, begitupun tentang kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu yang manusia terkadang tidak sampai atau mampu memikirkannya. Contohnya ayat yang 65 kita baca ini. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, wallahu anzala minas samai ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah, iya, hanya Allah anzala yang mampu menurunkan minas samai ma'an, dari langit berupa air. Ini diantara anugerah, kenikmatan sekaligus gambaran keesaan Allah. Maka nanti tadi kalau kita baca Quran surah Al-Waqiah itu ada ayat tentang ini juga. Cuman kalau kita bahas waktunya nggak akan cukup, ya kan? Afara'aitum ma tumnun, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Itu gambaran kekuasaan Allah. Kamu lihat nggak air yang kamu minum nih, air yang begitu menyegarkan, melegakan tenggorokan dan menghilangkan dahaga, yang kalian minum, Allah bilang, ente yang nurunin dari kumpulan awan atau kami? Paham gak nih? Itu gambaran apa? Tentang pemberitahuan keesaan sekaligus kekuasaan Allah dan juga anugerah Allah Jalla Jalaluhu. Contoh ini, wallahu anzala minas sama'i ma'an. Allah yang menurunkan air dari langit. Air dari langit ini dalam ayat lain, kalau nggak salah Quran surat Qaf ayat ke-10, Allah gambarkan nama air ini dengan ma'an mubarakan. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan, dan kami turunkan secara bertahap dari langit-langit Allah, kata Allah, ma'an air mubarakan yang dipenuhi dengan kebaikan, keberkahan dari Allah. Ini mau masuk musim kemarau kan? Ya, prediksinya sampai Agustus nih, panasnya, rasa panasnya bukan main ini. Ya, kadang sampai 38 derajat, udah kayak di Hadramut. Coba dah. Ada air hujan turun, jangan lupa kalau lagi air hujan turun terus tuh kayak kemarin, setelah beberapa menit membersihkan polusi udara yang ada di bumi kita ini, airnya ambil, tampung, minum, masak, buat ruqyah. Kenapa? Air itu penuh berkah. Ini air yang turun dari langit nih, air yang penuh dengan berkah. Siapa yang bilang? Allah. Allah perkenalkan namanya ma'an mubarakan, air yang penuh dengan berkah. Tuh, ya kan? Fa ahya, maka Allah hidupkan, bihi, dengan yang Allah turunkan dari apa? Langit berupa air, al-arda, bumi, ba'da mautiha, setelah kering kerontang. Ini bahasa lainnya, artinya bumi yang mati apa? Kering kerontang, tandus. Allah turunkan air, ya, kemudian Allah hidupkan kembali tanah tersebut. Air turun, diserap oleh tanah, kemudian unsur-unsur kimia yang ada di permukaan tanah diserap oleh tanah, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sel-sel baru yang hidup dari perut, apa namanya, perut tanah nih, keluar pohon-pohonan, hijau-hijauan. Makanya lihat, Allah berikan gambaran buat orang yang beriman tentang kehidupan dunia ini cuma
gambarannya, ilustrasinya cuman seperti kehidupan tanah yang kering kerontang, turun air, kemudian tumbuh dedaunan, jadi pohon-pohonan yang bikin kagum para petani. Tapi habis tumbuh jadi pohon, menguning, mengering, kayunya jadi apa? Jadi kayu bakar. Itu gambaran dunia. Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Hadid, i'lamu annamal hayatad dunya. Kehidupan dunia ini, kata Allah, ente biar pada tahu, kata Allah nih, i'lamu, ketahui dengan yakin, annamal hayatad dunya, ya, la'ibun. Isinya apa? Permainan. Namanya permainan, ada mulai, ada finish gak? Ada kan? Ada mulai, ada finish. Walahun, kesibukan yang bikin orang lalai, lupa. Kadang sampai lupa makan gara-gara sibuk sama urusan dunia. Betul gak? Sibuk sama urusan dunia, lupa istri. Sibuk sama urusan dunia, lupa anak. Lupa tidur, lupa. Lahun. Kemudian dunia isi yang ketiga, apa kata Allah? Wazinatun. Zina, perhiasan yang semu. Watafakhurun bainakum watakathurun fil amwal wal aulad. Isi kehidupan dunia yang kelima, isinya cuma tafakhur dan takatsur. Tafakhur, berbangga-bangga dengan apa? Fil amwali wal aulad, berbangga-bangga dengan harta, berbangga dengan anak. Ente berapa punya anak? Ente jangan tanya anak-anak, tanya berapa hari maneh, begitu katanya. Anak baru atuh, ketinggalan zaman teh, anak udah 3, anak udah punya istri, ente belum. Kok bisa begitu? Ente punya atuh, baru iswan, 3 baru istri, ya. Tafahur apalagi? Watakasur, berlomba-lomba saling memperbanyak. Bahkan Allah katakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu gambaran dunia, ya kan? Kemudian gambarannya Allah Ta'ala kama sali ghaithin, gambaran seperti hujan, ya, kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, seperti hujan yang turun ke tanah yang kering, membuat kagum mata para petani, nabatuhu, tumbuhan-tumbuhannya. Summa yahiju, kemudian lemah dan menguning, ya. Summa yahiju fatarahu musfarran, kemudian kau lihat daun-daunnya menguning, batang-batangnya lemah. Summa yakunu hutama, kemudian jadi itu pohon-pohonan kayu bakar doang. Itu gambaran kehidupan dunia, begitu singkat. Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Gambaran ini. Nah, ini sekarang kita akan renungkan ini, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang pikiran kita nggak sampai atau mampu apalagi menirunya. Apa itu? Fa ahya bil arda ba'da mautiha. Allah turunkan air dari langit, kemudian dengan air itu Allah hidupkan bumi setelah mati. Artinya Allah tumbuhkan lagi, ya, Allah tumbuhkanlah lagi. Ya, artinya Allah hidupkan bumi, ya. Artinya Allah tumbuhkan lagi tanah yang kering kerontang, tumbuh di atasnya tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ayat ini dijelaskan juga dalam Quran tadi, surah Qaf ayat 10 dan 11. Ini mubayyinat atau tafsir dari ayat ini ada pada Quran surah Qaf surah ke-50 kalau nggak salah, ayat 10 dan 11. Arti ahya bil arda, artinya apa? Artinya Allah hidupkan lagi tanah-tanahnya, Allah tumbuhkan lagi tumbuh-tumbuhannya dan seterusnya. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Sungguh dalam penyebutan tadi apa tuh? Menurunkan air dari langit, kemudian Allah hidupkan tanah yang kering setelah mati, itu merupakan tanda kebesaran, tanda kekuasaan milik Allah. Liqaumin yasma'un, bagi sekelompok orang yang mau mendengarkan dengan seksama ayat-ayat Allah. Jamaah coba geser dikit deh ayatnya. Ini kan ayat 60 berapa ini? 65. Kita geser di Quran surah An-Nahl ini ayat ke-10 dan 11-nya. 10 dan 11-nya. Ya, ini indahnya Al-Quran ini. Ya, ayat satu dengan ayat lain saling menjelaskan maksudnya. Baik. Halamannya 268 ya. 268.
Ya, ini lihat nih, saya ingin jamaah sekalian merenungkan nih perbedaan dua ayat ini. Serupa tapi tak sama. Dan setiap ayat Allah dan penggunaan diksi, penggunaan kata yang Allah gunakan dalam setiap ayat memiliki tujuan yang berbeda. Yang masing-masing menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a. Sama nggak? Serupa nggak? Mirip kan? Lakum minhu syarab wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ayatnya serupa tapi ujungnya beda. Tadi Allah katakan inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Di sini inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Apa bedanya? Sama-sama alladzi anzala minas sama'i ma'an. Bahkan di sini jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, air ini kata Allah taala lakum minhu syarab. Dari air yang turun dari langit ini Allah jadikan buat kalian minum di situ. Dari situ kalian minum airnya. Makanya itu air hujan tuh minum. Ini Allah suruh minum nih. Air berkah. Ataupun turun diserap oleh tanah, perlunya kita bikin sumur resapan. Bikin rumah, jangan lupa bikin sumur resapan. Kalau bisa talang air, bikin pipa, masuk sumur resapan. Kenapa? Biar kita minum air tanah yang bersumber dari air langit. Berkah tuh, air berkah. Kalau nggak mau langsung ambil gini nih, tadangin, paling nggak talang air, jangan dibuang ke mana? Got. Saluran air jangan. Tampung di mana? Di sumur resapan. Tiap bikin rumah, bikin sumur resapan. Minhu tashrabun. Dari air langit itu kalian minum tuh air. Berkah. Ma'an mubarakan. Ya. Kemudian wa minhu syajarun fihi tusimun. Dari air langit itu Allah tumbuhkan pohon yang dari pohon itu kalian bisa mengembala hewan. Rumput-rumput hijau, paham gak nih? Dedaunan, ya. Nah, dari itu kalian mengembala hewan-hewan kalian. Yumbitu lakum. Allah tumbuhkan lakum buat kalian. Bihi dengan air yang turun dari langit, az-zar'a. Segala jenis cocok tanam. Jadi kan macamnya pohon itu ada yang dicocok, ada yang dirambat, ada yang ditebar, beda-beda. Maksud apa? Cocok tanam, az-zar'a. Kemudian wazaitun, buah zaitun. Ini pohon zaitun termasuk pohon yang paling panjang umurnya. Pohon zaitun ini pohon yang paling panjang umurnya. Wan nakhil, begitupun pohon jenis palma, khususnya kurma. Pohon-pohon yang buahannya, pohon palma itu buah-buahannya itu begitu banyak manfaatnya. Kurma, apalagi aren, apalagi kelapa, itu namanya semua jenis an-nakhil. Pohon-pohon jenis palma. Wal a'nab, dan anggur-anggur. Ya, pohon-pohon anggur dengan bermacam jenisnya. Anggur putih, anggur hijau, anggur hitam, anggur kurma, anggur merah, bermacam-macam. Ya, maka Allah sebutkan wal a'nab, bermacam jenis anggur. Wa min kulli thamarat, dan dari segala macam jenis buah-buahan. Allah katakan inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Orang dalam penciptaan itu tadi semua, menumbuhkan pohonan, cocok tanam, buah-buahan, zaitun, kurma dan lain sebagainya, merupakan ayat tanda kebesaran Allah liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang mau berfikir. Jamaah, dulu zaman kita kecil jenis anggur ada berapa? 2 macam hitam. Anggur orang kaya, anggur orang kampung. Benar-benar. Anggur orang kaya, anggur beneran, hitam warnanya.
Anggur orang kampung jamblang. Bener, dulu kita orang susah cuman bisa makan anggur apa? Jamblang. Saya masih ingat kecil-kecil nih bisa makan anggur, apalagi pertama apel merah keluar itu, apel merah itu cuman bulan Maulid kalau ada habaib datang dari Kuitang. Bener-bener nih Habib Muhammad dulu tuh ya pada datang itu kita di rumah girang. Kenapa? Karena orang tua dan keluarga pasti dari anggur yang paling bagus, bukan jamblang, anggur yang mahal sama apel yang mahal. Dulu habaib nih kiai-kiai kalau ada di tempat acara tuh apel gitu dikantongin, saking jarangnya dikantongin bawa pulang, nggak hanya dimakan ya, dibawa pulang. Sekarang masya Allah, lalu berkembang ada anggur hijau, ya kan? Anggur hijau. Saya dulu waktu mondok di Jawa tuh di Langitan, kiai Jawa kalau dibawain anggur hijau girangnya bukan main. Di Jawa nggak ada anggur hijau, anggur cuma hitam doang, rasanya campur manis sama kecut. Kalau anggur hijau tuh yang segini tuh orang kaya tuh dari kota kita bawa ke Jawa. Di pasar Jawa nggak ada anggur hijau, ada cuma anggur hitam doang. Itu pun yang beli orang punya duit doang, kecuali anggur kampung alias jamblang. Nah, semua orang bisa beli. Pengen manis taruhin gula. Betul nggak? Jamaah sekalian, ini nanti dalam buah-buahan ini kenapa Allah katakan liqaumin yatafakkarun, ada namanya rekayasa genetika. Rekayasa genetika. Ayo, semangka zaman dulu kita kecil warnanya berapa? Satu, merah doang. Bijinya sejibun-jibun, bener nggak? Berkembang, ada semangka tanpa biji, bener nggak? Semangka tanpa biji. Kemudian muncul lagi semangka yang warnanya kuning. Lihat tuh buah naga, dulu warnanya apa? Putih doang. Yang bisa yang beli yang merah tuh yang mahal. Muncullah naga yang merah, naga yang kuning. Itu semua namanya hasil rekayasa genetika. Dulu beras jenisnya cuma satu. Beras apa namanya? Beras bambu, beras bulu, padi bulu namanya. Cuman panen berapa bulan? 6 bulan sekali. Bener gak? Sekarang berapa setahun? 3 kali. Jenis berasnya macam-macam. Dulu mah kita beras perak doang. Sekarang ada beras pandan wangi, ada beras ramos, ada beras merah, hitam, ada basmati, berasnya habaib. Ya, Habib. Basmati, beras Arab. Ya. Beras Arab katanya. Orang dari India beras Arab. Nggak ada di Arab, beras nggak ada. Yang ada di India, Pakistan. Tuh. Itu semua apa? Rekayasa genetika. Bener nggak? Ya, warna jadi macam-macam. Sampai melon ada yang bentuknya kotak segi 4, melon segi 4. Tuh. Melon segi 4. Dulu melon muter doang nih. Melon segi 4. Coba tuh. Rekayasa genetika. Bener, lo tahu Pak? Melon segi 4 lo tahu? Ada segi 4 kayak kubus tuh, kayak kotak tuh. Ini namanya rekayasa genetika. Ini mampu dikerjakan oleh manusia. Maka Allah katakan urusan ginian nih, kebuah-buahan, pohon-pohonan, kawin-kawin pohon buah, bener gak? Satu pohon mangga, buahnya berapa macam? Ada Indramayu keluar, satu pohon nih, buahnya Indramayu jenisnya, kemudian mana lagi, kemudian harum manis, satu pohon. Dengan rekayasa genetika, itu bisa dilakukan oleh manusia. Maka Allah katakan di sini, liqaumin yatafakkarun. Mikir. Dulu korma, cuman ada di mana korma dulu? Di timur tengah. Sekarang di Jonggol aja kebun korma, buah korma ada. Saya nggak? Tuh. Di Thailand pohon korma bejibun. Buah-buah korma nggak usah ke timur tengah, di Asia ada. Tuh. Itu namanya liqaumin yatafakkarun. Nah, kembali ke ayat 65. Kenapa di sini Allah katakan liqaumin yasma'un? Karena urusan menghidupkan tanah, menghidupkan sesuatu yang mati hanya mampu dilakukan oleh Allah. Makanya ayat ini liqaumin yasma'un, hanya diperuntukkan bagi kaum yang mau mendengar. Karena menghidupkan sesuatu yang mati hanya kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara nama Allah dua, ada Al-Hayyu Al-Muhyi. Al-Hayyu Al-Muhyi artinya apa? Allah itu yang maha hidup dan Allah yang menghidupkan. Kalau kita enggak hidup,
Kita ini bukan hidup, tapi dihidupkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Kalau Allah berdiri sendiri, hidup dia, mampu hidup dengan diri sendiri. Al-Hayyu, Al-Muhyi juga yang menghidupkan. Kalau kita dihidupkan. Makanya Allah Ta'ala itu punya sifat yang disebutin dalam ilmu kalam ini, Qadimun, Azaliyun. Apa itu Qadim? Yang ada dengan sendirinya, sebelum yang lain ada, akan selalu ada, sekalipun yang lain telah tiada. Dia tetap ada. Kalau kita bukan ada, diadakan. Segala selain Allah itu namanya hadis, bukan qadim. Apa tuh hadis? Baru. Namanya baru, menerima perubahan, terkena perubahan, dan bisa berubah dari baru menjadi tidak baru. Coba dah, ada nggak barang di dunia yang kekal barunya? Nggak ada. Punya HP baru sehari, harga berubah dijual, coba dah. Nggak usah sehari, itu aja beli, unboxing, apa unboxing itu? Buka kotaknya, dipasang, diinstal ininya, semuanya, fitur-fiturnya, jual lagi. Harga baru, harga lama? Jatuh harganya. Lah baru beli, tapi kan baru udah dibuka. Tuh, paham nggak? Baru tuh. Semua di dunia ini namanya hadis. Allah Ta'ala mukhalifatun lil hawadith, mukhalifun lil hawadith. Allah nggak sama dengan yang baru, karena yang baru bisa berubah. Maka di ayat ini nih, karena Allah katakan huwallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin. Ente dengerin, renungin, imanin aja. Karena urusan menghidupkan ini hanya Allah yang mampu. Kalau tadi tuh urusan buah-buahan, rekayasa genetika, mengembangkan jenis bermacam jenis buahan dan biji-bijian atau sayur-sayuran, itu Allah berikan buat kalian kemudahan. Silakan yang mau berpikir bisa mendapatkan keuntungan dari itu semua. Kalau menghidupkan yang mati itu nggak bisa. Ente cuma dengar doang, dan imani, wajib dengar, percaya, dan ikutin aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa paham kira-kira maksud ayat ini? Baik, kembali ke ayat 66 sekarang, nyambung ke 66-nya. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Ini sungguh lakum buat kalian fil an'am, dalam binatang-binatang ternak, ya, apa tuh? Kambing, sapi, ya, kebo, kuda, la ibrah. Ada pelajaran yang banyak bisa diambil. Itu tuh, ya. Dalam binatang ternak kita nih, itu ada pelajaran. Nusqikum, kami suguhkan minuman buat kalian. Dan Allah nih bilang nih, Allah di sini katakan nusqi, kami. Kalau tadi ahya, dia. Bedanya apa? Kalau urusan ini, pelajaran ini bukan hanya Allah berikan juga kemampuan buat kalian menyuguhkan minuman dari ini. Pelajaran soalnya. Kalau tadi ahya, Allah yang mampu menghidupkan saja, yang lain nggak bisa. Maka Allah katakan huwa Allah alladzi anzala minas sama'i ma'an. Ya, wallah anzala minas sama'i ma'an. Kalau di sini ada Allah ikut sertakan selain Allah, maka Allah gunakan kata-kata nusqi. Maka jamaah jangan heran nih, kalau di Al-Quran kok kadang Allah katakan anzalna, kami turunkan. Kenapa kok kadang Allah gunakan kami, Allah gunakan aku? Jamaah jangan terkecoh, renungkan betul-betul ayat-ayat Al-Quran. Urusan yang hanya Allah kerjakan sendiri dan layak bagi Allah saja, Allah tidak gunakan kata kami, ya kan? Tapi Allah gunakan kata apa? Aku, dia saja, Allah. Urusan apa tuh? Contohnya urusan pengabdian. Innani anallah. Tuh, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Huwallazi khalaqalakum. Allah ciptakan, Allah saja yang ciptakan. Ya, kalau ja'ala, Allah gunakan ja'ala dan ja'alna. Tuh. Tapi kalau khalaqa, dia Allah, yang lain nggak mampu menciptakan tanpa contoh. Contoh ini, nusqikum, kami suguhkan minuman.
Kok kami? Bukan aku. Iya, Allah yang menciptakan, kita yang ngeluarin. Paham gak jemaah? Makanya Allah ikut sertakan tuh. Allah tuh Masya Allah gak pernah melupakan peran yang lain kalau memang disitu layak berperan. Paham jemaah? Ya, Jibril, makanya Allah kata anzalna, kami turunkan ayat ini. Kenapa? Karena Allah turunkan ayat-ayatnya kepada Rasul manusia tidak sendirian, melalui perantara Jibril. Kok perlu perantara? Iya, selain Allah juga masukkan langsung ke hati Nabi, juga perantara Jibril. Kenapa? Karena beda makomnya, beda statusnya ketuhanan dengan kemakhlukan. Perantara antara Allah yang berbeda dengan seluruh alam semesta raya ini adalah malaikat yang juga beda dengan manusia. Tengah-tengah tuh ada Jibril. Paham nih? Ya. Nusqikum, kami suguhkan minuman buat kalian. Dari mana? Mimma fi butunih, dari sesuatu yang ada dalam perutnya hewan. An'am tadi. Apa itu? Di mana tempatnya? Min baini farthin wadamin. Tempatnya dia, ini kalau sebagian ulama tafsir yang memahami arti tempat. Baina tempat. Baina tempat. Ada sebagian memahami di sini baina bukan menggambarkan tempat, bukan. Tapi apa, kita pakai atau dulu aja. Min baini farthin wadamin, ada labanan antara faras. Apa itu faras? Sisa-sisa makanan yang belum menjadi raus. Kata-kata faras ini asal maknanya suatu yang meremukkan, diremuk, dicerna, digujlik, apa? Di apa namanya? Diperes, di apa lagi? Dihancurin lah intinya, dihancurin, ya. Itu namanya farasa. Raus itu sisanya yang sudah jadi kotoran. Kalau faras belum jadi kotoran, tapi sisa saripati makanan. Wadamin, dan darah. Jadi susu ini ada di antara nih, tengah-tengah. Apa namanya? Faras dan darah. Darah tempatnya di atas, faras tempatnya di bawah. Tengah-tengahnya ini susu. Ya. Susu yang labanan, yang khalisan, murni. Susu yang murni. Ya, dari sisa makanan dan darah itu Allah keluarkan di antara kedua ini susu yang murni, yang sa'igan, mudah dan lancar dicerna, mudah dan lancar jalannya, lisyaribin, bagi orang yang meminumnya. Makanya kan kalau kita lihat bagaimana riwayat hadis menggambarkan doa minum air dengan doa minum susu beda. Ya, Nabi ngajarin kalau habis minum air putih nih, contoh ya, maaf ya, contohin ya. Susu nggak ada nih, ada kopi, jadi nggak usah contohin nih, ini aja contoh nih. Ya, contoh doang. Bismillah. Apa doanya? Alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a azban furatan. Ya, alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a azban furatan walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air azab, ya, furat, dia azab, segar, tidak juga asin, ya, agak manis-manis. Ya kalau kepanjangan pendek aja, baru ketahuan yang bilang panjangan jarang baca nih kayaknya. Ya. Alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a azban furatan walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Dan Allah nggak jadikan itu air asin getir sebab dosa-dosa kita. Coba bayangin, ini air bening, tapi kalau Allah jadikan rasanya getir, pahit, gimana kira-kira? Mau nggak kita minum? Makanya orang kalau minum air laut bukan tambah seger, tambah haus karena asin. Tuh, ya. Kalau minum susu beda lagi doanya. Ya. Susu minumnya nih, nggak ada susunya, contoh doang, contoh. Anggap di susu ya, contoh. Bismillah. Contoh Bib. Apa doanya? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Barik lana fihi wa zidna minhu.
Berikan keberkahan ya Rabb dalam susu tadi, wazidna, dan tambahkan untuk kami kekuatan, minhu, kesehatan, minhu, dari susu tadi. Beda doanya. Jamaah, di dua ayat ini Allah gabungkan dua air. Air yang berkah yang turun dari langit dengan air yang berkah yang berasal dari susu. Yang Allah gambarkan dengan sebutan labanan khalisan. Labanan khalisan. Nah, ini kalau saya jelaskan kata laban panjang lagi nih. Nggak usah deh, kita segini aja dulu dah. Laban arti susu. Laban itu ada asal maknanya ada, cuman kalau kita bedah lagi jadi panjang. Dah, labanan susu yang murni. Ini ada cerita dikit ya, cerita dikit. Ada orang baru tumben diangkat jadi guru ngaji. Cuman ngajinya nggak selesai dia. Ngajarin buku kitab fikih. Di kitab fikih ini ada adab pengurusan jenazah. Setelah dimasukkan ke liang lahat, an yunsoba, ya, an yunsoba, didirikan, ya, fauqahu, di atasnya, al-labin. Labin itu papan atau bata yang ceper. Jadi orang disunahkan kalau yang udah meninggal dunia nih kita kuburin, habis masukin ke liang lahat, sebelum diuruk ke tanah, letakkan di atasnya apa? Labin. Kalau kita papan kan ya, kalau di Arab labin itu labin, jadi tanah liat yang keras, ukurannya seperti papan. Kalau bata kan segi 4, ini lebar. Ini ada ustadz ngaji kagak apa? Kagak rapi. Kalau bahasa orang pesantren, alumnus. Ada alumni, ada alumnus. Kalau alumni yang belajar sekian tahun rapi selesai. Kalau alumnus, alumni yang nggak lulus. Apa nih? Ya kan? Dia nggak ngajinya nggak rapi, nggak sempurna, ngaji nahunya kagak sempurna, ngaji fikihnya kagak rapi. Wa yusannu, dan disunahkan an yunsoba, ini saya tulis kata dia, yang benar an yusoba, dituangkan fauqahu, di atas mayit, yang harus baca labin dibaca al-labanu, susu. Jadi bagaimana? Sunnah mayit yang udah masukkan liang lahat, sebelum diuruk tanah dituangin susu tuh. Jadi ada laban, ada labin, beda tuh. Nah, cuman saya nggak mau membedah kata laban jadi panjang. Ya udah, intinya katakan dengan ayat, ya, dengan ayat suci. Allah diantara keamuliaannya, anugerah dan kekuasaannya, membuat sebuah pelajaran buat kita. Allah berikan minum buat kita dari perutnya hewan-hewan ternak tadi, yang namanya labanan khalisan, susu yang murni, yang melegakan, lancarkan, dan memberikan kebaikan buat orang yang minumnya. Baik, apalagi sekarang ayatnya yang perlu kita renungkan dari ayat ini. Wa min thamaratin nakhil wal a'nab, dan diantara kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengar ini, nanti ada beda lagi nih. Kalau tadi di atas liqaumin yasma'un, di ayat 10 liqaumin 10-11 liqaumin yatafakkarun, di sini bagaimana? Renungkan lagi. Wa min thamaratin nakhil, dari buah-buahan jenis-jenis palma, kurma, apalagi kelapa, apalagi aren, betul ya? Wal a'nab, dan anggur-anggur, tattakhiduna, kalian jadikan, minhu, dari buah-buahan kurma, buah kelapa, buah aren, dan buah anggur, sakaron. Tadi apa sakaron? Minuman yang memabukkan, gitu ya? Iya. Baik. Ini sebetulnya makna sakaron nggak hanya ini sih, cuma nggak apa deh. Ini maknanya, artinya nggak merubah Quran, nggak. Sakaron itu diartikan di sini minuman yang memabukkan, ya, minuman yang memabukkan. Arti sakaron memabukkan diambil dari kata-kata sakiro yaskaru, artinya menutup. Sakron disebut mabok karena minuman itu menutup akal, ya. Arti sakiro yaskaru, menutup. Sakron, orang yang mabok, artinya mabok orang yang akalnya tertutup. Sebab hasil dari menikmati, ya, perahan-perahan kurma, air kelapa atau aren yang sudah terjadi fermentasi.
Air aren jadi legen. Manis tuh legen. Udah pernah belum minum legen? Waduh, ayo ke Tuban. Kapan Habib Ali ajak jamaah kita ziarah ke Tuban. Di sana banyak pohon legen, apa pohon aren. Ya, minumannya tuh yang baru diambil dari mana? Pohon. Jadi cara pembuatan itu, jadi ada nanti calon apa namanya? Calon bunga dipotong, ditampung tuh kalau taruhnya sore, pagi keluar tetesan itu jadi minuman apa? Legen. Dari situ nanti bisa dibikin gula aren. Tapi juga kalau dibiarin lama, itu airnya fermentasinya meningkat, jadi memabukkan. Dibiarin lagi rada lama, jadi cuka. Tuh. Apa nih? Subhanallah ya. Dengerin. Ini begitupun buah kelapa. Kelapa juga kalau fermentasi lama jadi apa? Kembung nggak? Karena mengandung gas kan kelapa tuh. Coba disimpan. Ya, melindung dia. Rasanya manis jadi asam. Diminum jadi mabok. Dibikin cuka bisa nggak? Cuka air kelapa. Tuh. Subhanallah ya. Cuka air kelapa. Begitupun kurma. Kurma itu buah yang begitu berkah. Dibikin selai bisa. Dibikin diperes airnya juga bisa. Dibikin gula juga bisa, gula kurma. Tapi juga bisa dibuat sakaron, minuman yang memabukkan. Tuh, paham kan nih? Ini diantara kekuasaan Allah Ta'ala dari sebahagian buah-buahan, termasuk kurma, aren, kelapa, dan juga anggur. Jangan tanya, anggur itu diperah, Masya Allah. Asalnya buah anggur tidak memabukkan. Anggur hitam, anggur putih, anggur merah, anggur biru enggak memabukkan. Tapi kalau udah ada tambahan logonya anggur cap orang tua, mabok. Paham gak coba? Paham gak nih? Dari mana? Dari perahan anggur juga difermentasi jadi mengeluarkan kandungan alkohol yang begitu tinggi. Diminum memabukkan. Diminum memabukkan. Kata Allah Ta'ala nih, di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari buah-buahan ini saja kalian bisa jadikan itu semua sakaron, minuman yang memabukkan. Warizqan hasanan, warizqan hasanan juga dari kurma, kelapa, aren dan anggur kalian dapat dari itu rizki yang bagus. Jadi gimana manusianya nih? Ngolahnya gimana? Ya, mau dibikin minuman yang mabukkan bisa. Menjadi rizki yang berkah bagus juga bisa. Tuh. Makanya di antara makanan yang berkah itu adalah jenis kurma, kemudian anggur. Itu bagus loh. Bahkan anggur itu sekarang diteliti bermanfaat untuk pencegahan penyakit jantung. Cuman yang jadi masalah, kita ini bukan umat yang produktif tapi konsumtif. Enggak nanam anggur, ngimpor anggur dari negeri yang jauh dipakein pengawet. Ya, akhirnya jantungnya kagak bagus. Ya, makanya racun pengawet. Tuh. Kan gitu ya? Ya salah kita. Islam ini seneng umat pengikutnya, penganutnya jadi umat yang produktif, bukan hanya konsumtif. Tapi kalau kita sekarang nyatanya apa? Seneng jadi umat yang konsumtif ketimbang umat yang produktif. Tanah yang bagus, pH tanah yang bagus, dibangunin perumahan dan pabrik. Tuh, paham nggak? Tanah yang produktif nih yang bagus dijual, dibangun di atasnya pabrik. Tanah yang kering udah nggak bisa apa-apa lagi. Tuh, harusnya dibalikan. Tanah yang pH tanahnya nggak bagus dibuat bangunan atasnya. Tanah yang bagus buat nanam pohon dan buah-buahan. Di Jepang nih ada tanah di atasnya bangun pabrik Honda, mobil tuh. Honda. Lalu peneliti pertanian meneliti tanah di kawasan itu, pH tanahnya paling bagus buat nanam padi. Laporin kemana? Ke pemerintah. Disuruh minggir tuh pabrik. Pindah. Cari tempat yang tanahnya jelek. Itu tanah yang bagus dibangun di atasnya pertanian sawah. Tuh di Jepang. Kalau kita lumbung padi Kerawang.
Pabrik semua sekarang. Akhirnya berasnya ngimpor. Kalau ngimpor kita nggak tahu beras dari mana aja, bagus jelek terima, betul nggak? Ya kan? Yang penting dapat komisi. Nah, salam ya. Nah ini warizqan hasanan. Perhatikan ayat ini. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Inna fi dzalika laayatan liqaumin. Lihat yang tadi di atas liqaumin yasmaun. Karena urusan apa? Urusan menghidupkan satu yang mati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mampu. Tapi kalau ngurus ini nih, mengolah kurma, mengolah kelapa, mengolah aren, mengolah anggur, bisa kita yang ngolah. Asalkan kita mau gunakan akal. Termasuk minuman perahan dari anggur dan kurma yang Allah beritahukan bisa jadi satu yang mabukkan dan juga bisa jadi darinya rezeki yang bagus. Makanya Allah bilang gunakan akal, jangan dijadikan minuman keras, tapi olah dengan olahan yang lain supaya menjadi rezeki yang bagus. Indah nggak Al-Quran? Sampai tiap katanya tuh ya berbagus aturannya, rapi dan ada tujuan, ada hikmah dari setiap kata, bahkan ada hikmah dari setiap huruf Al-Quran. Tuh bedanya. Buku-buku lain nggak ada kayak Quran. Setiap katanya ini mengandung hikmah, bahkan setiap hurufnya mengandung hikmah. Mana buktinya? Ayat berikutnya, dengerin nih. Jadi kan sebenarnya apa sih? Quran jangan setiap ayatnya, jangan setiap surahnya, setiap katanya, setiap kata-kata Quran ini mengandung hikmah tersendiri. Jangankan setiap katanya, setiap hurufnya mengandung tujuan tersendiri. Mana buktinya? Nih ayat berikutnya. Apa kata Allah? Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Darin Allah wahyukan kepada lebah-lebah. Marhaba. Lebah itu jenisnya banyak. Kata para peneliti lebih kurang lebah itu jenisnya 20.000. Subhanallah. Tuh, mampu nggak coba? Binatang bersayap 4, berbulu, di bokongnya ada senjata untuk melawan orang-orang yang ganggu dia. Tuh, dari mulutnya Allah kasih sensor, hanya mau makan makanan yang bersih. Ada lawannya, laler. Senengnya apa? Yang kotor-kotor. Ya kan? Ya kan? Bangke. Pernah lihat nggak lebah nongkrong di bangke? Pernah nggak lihat lebah main celok di kotoran manusia atau binatang? Nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Makanya di sini Allah gunakan kata, kan harusnya bisa. Allah gunakan wa 'allama rabbuka, bisa. Allah ajarkan. Kenapa di sini Allah gunakan kata auha, memberikan wahyu. Wahyu itu apa sih? Naluri yang sesuai dengan kebenaran yang Allah inginkan. Itu namanya wahyu. Tapi kalau kita bedah wahyu ini panjang lagi nih. Ya kan, ada wahyu ilahi berupa apa? Nah, Allah gunakan kata wahyu untuk lebah. Auha, Allah berikan insting, ilham, wahyu kepada lebah. Apa itu kata Allah Ta'ala? Anittakhidhi. Wahai lebah, wahai para lebah, buatlah oleh kalian minal jibali, dari sebahagian gunung, nggak semuanya nih, sebahagian gunung. Makanya ada madu lebah gunung, bukit, buyutan, rumah. Allah bilang ente lebah bikinlah rumah di sebagian gunung dan bukit. Kemudian wa minas syajar, juga bikin rumah di sebagian pohon. Bikin rumah tuh situ. Wa mimma ya'rishun, dan bikinlah rumah dari tempat-tempat yang tinggi. Kata-kata arsy itu asalnya apa? Plafon. Tempat yang tinggi yang manusia bangun. Makanya ada kan lebah bikin apa? Bikin sarang di mana? Di plafon rumah kita. Jadi Allah bilang bener kan nih? Bener kan Allah bilang?
Ada lebah madu, pohon, ada lebah gunung. Karena tuh orang-orang dari mana tuh, daerah Jawa Barat di situ ya. Dari gunung-gunung tuh naik pakai tali, masya Allah, itu ya. Wa mimma ya'rishun, begitupun yang ada di sebagian rumah. Tsumma kuli, kemudian makan olehmu, isap olehmu, min kulli samarat, dari setiap bunga buah-buahan. Di sini ada pesan jemaah, kalau kepengen hidupnya bagus kayak lebah, termasuk manusia disuruh banyak makan buah-buahan. Maaf, buah beneran, bukan buah-buahan, bukan. Kalau buah-buahan bohongan ya. Ya, ini buah beneran. Bermacam jenis buah nikmatin, makan. Insya Allah nanti dapat manfaat seperti lebah. Yang jadi masalah kan sekarang kita nggak ada tuh banyak pohon buah-buahan rumah lagi, bener nggak? Beli mulu, ya kan? Kita nggak tahu tuh dari mana tuh, bener nggak? Ya kan? Nah, sebisanya kalau punya rumah ada halaman, kalau perlu tambu lampot, pohon buah dalam pot, tuh tanam, tah jeruk. Saya kalau ke rumah Jidah tuh almarhum Bapak Haji Mukhtar, ingat banget saya, ada paya, Mbak, dari mana? Belakang. Saya pikir bener belakang rumahnya ada kebun gitu. Ada buah paya dari belakang, ada jambu dari belakang, ikan gurame dari belakang. Masya Allah, saya intip rumah di belakang, mana kebunnya ini, belakang rumah orang lagi udah tuh. Ya, maksudnya belakang pasar kali. Kemudian kata Allah SWT kepada lebah, fasluki subula rabbik, telusuri, ikuti jalan-jalan Tuhanmu, zululan, yang gampang. Jadi lebah tuh hidupnya simple. Ini belajar dari lebah nih. Ya, hari lebah nih. Lebah itu hidupnya simple. Lihat Allah bilang nih, fasluki, telusuri, subula rabbiki zululan, cari, telusuri jalan-jalan Tuhan yang mudah-mudah. Ini pesan ya, kalau kepengen hidup kayak lebah, bermanfaat, ya jalani hidup yang mudah-mudah saja, jangan yang sulit-sulit cari, yang mudah kita jalani. Kalau sudah mampu boleh meningkat, yang agak sulit boleh, tapi mulai dari yang zulul, yang mudah kita jalani, kita tapaki, kita telusuri. Ini ayat pesan buat apa? Buat lebah, tapi pelajaran buat kita, karena semua ada ibrah. Ayo belajar seperti lebah, nggak ganggu orang, nggak nyakitin orang, betul nggak? Kalau rezekinya pun di bunga yang tumbuh, bunganya dengan sebab diambil oleh lebah satu hari patinya, dia makin tumbuh jadi berbuah yang bagus. Tuh, makanya beda loh, buah kembang yang bakal jadi buah yang diambil madunya oleh lebah, hasilnya buahnya lebih bagus daripada yang tidak diambil oleh lebah. Beda tuh. Tuh. Bila taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.